ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪਿਤਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਖੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਕਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? विजय, मेरी आवाज मिल पा रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? रवि मेरे नाल दिल्ली तो जुड़ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मौजूद ने। रवि मिश्रा, किस तरह की सरगर्मियां देख रहे हैं आप वहां पर इस वक्त? सुनील जाखड़ शामिल होने वाले हैं बीजेपी में। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को अलविदा कह चुके सुनील जाखड़ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और साफ तौर पर ये सूत्री जानकारी दे रहे हैं कुछ ही देर में वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे। और ठीक मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, इसी मंच पर उनकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आज औपचारिक रूप से की जाएगी। साफ तौर पर 50 साल से ज्यादा वक्त उन्होंने कांग्रेस को दिया, उनके परिवार ने कांग्रेस को दिया। जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मतभेद, मनमुटाव, उनको लेकर उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की और बड़ी बेबाकी से वो हमेशा अपनी बात रखते थे। और शायद यही वजह है कि अनुशासन समिति ने इस पर कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर एक संज्ञान लिया, आलाकमान ने निर्णय लिया। कहीं ना कहीं वो उससे आहत थे और साफ तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की कि जिस तरीके से मैंने पार्टी के साथ वफादारी की, पार्टी के लिए ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर मैंने काम किया, मगर पार्टी ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए मेरे ऊपर कार्रवाई की। और उन्होंने कहा था कि उसी दिन, जिस दिन अनुशासन समिति ने मेरे खिलाफ निर्णय लिया, उसी दिन मेरा दिल आहत हो गया था, मगर थोड़ी देर लगी, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। मगर अब क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई है? फिलहाल उस पर उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है और कुछ ही देर में औपचारिक रूप से जवाब मिल जाएगा जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर तरीके से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, एक बड़ी पार्टी है, तो उसका दामन थामते हुए पंजाब में वो दिखाई देंगे। साफ तौर पर लाजमी है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर जो ताकत है, कहीं ना कहीं उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि सुनील जाखड़ पुराने नेता हैं और हमेशा अपने कैडर से उन्होंने हमेशा जुड़ाव रखा है, लोगों के मुद्दे वो हमेशा उठाते आए हैं, पार्टी में एक शीर्ष नेता का कर्तव्य फर्ज वो निभाते आए हैं। मगर जिस तरीके से उनके साथ पार्टी ने व्यवहार किया, उसके बाद जो उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद ये जो निर्णय वो लेने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक
बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए आप नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पे एक बड़ी ताकत पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सुनील जाखड़ के माध्यम से बटोरते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी इसे उपलब्धि कहा जाएगा। विजय बराड़ मेरे नाल न्यूज़ रूम तो जुड़ रहे हैं। विजय, पहले मैं थोड़े को आने की कोशिश की सी पर पहुंच नहीं सी पाया। फिलहाल जेकर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, ए इनिंग बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਖੜ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਗਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਸੀ, ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਬਦਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤਗੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਔਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਸਬਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਂਟ ਪਾਏਗਾ? ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਾਖੜ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਖੜ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜਾਖੜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਵਸਿਫਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧਿਆ ਸੱਚੀ ਬਾਂਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇहद ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੱਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਰਹੀ 2017 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਏ, 2019 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਤਾਇਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਵ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਜੇ, ਨਵ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਵ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੋਨ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਗਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਸਵਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇਗਾ? ਸੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਮਪੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਚ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਚ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਗਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁਦ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। रवि मिश्रा लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ बने हुए ने बीजेपी के हेडक्वार्टर। तो रवि, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, और वहां क्या आज वो चेहरे जिनका पंकज और विजय जिक्र कर रहे थे कि ये चेहरे पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पंजाब कांग्रेस से, क्या उन चेहरों में से भी कुछ वहां नजर आए हैं आपको या आने वाले हैं? कुछ सूचना मिल पाई रवि? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर फिलहाल ऐसा कोई नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वहां पर नहीं पहुंचे हैं, मगर अभी भी 10 से 15 मिनट का समय बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो राजस्थान गए हुए हैं बैठक के लिए, मगर जो बात करें जेपी नड्डा हैं जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर मौजूद है। तो माना जा रहा है कि उनकी मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपको बता दूं, जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है लोगों के मन में, वो अभी बनी हुई है, बरकरार है, क्योंकि कुछ ही देर में जो सुनील जाखड़ हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे, और जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण सबको मिल जाएगा कि सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि वो आज यहाँ पर इस मंच से क्या कुछ कहते हैं। देखिए, उनका एक चित परिचित अंदाज है, वो काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, शायराना ढंग से अपनी बात रखते हैं, और उनका एक कहना है कि देखिए जनाब, मैं दिल की गहराई से बात करता हूँ और दिल की बात करता हूँ। तो आज ये जानना होगा कि सुनील जाखड़ जो उनके अंदर है वो आज क्या किस रूप में बाहर निकलता है, जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। इस मंच से वो क्या कुछ कहेंगे उस पार्टी के लिए जिसको उन्होंने अलविदा कह दिया, उस पार्टी के लिए जिसके लिए उन्होंने अब तक अपना काम किया, और मगर कहीं ना कहीं उस पार्टी ने उनके साथ कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि उनको नजर आई। और जी चलिए रवि, आपके पास मैं वापस आऊंगा। बरिंदर ढिल्लों ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे ने, प्रधान पंजाब यूथ कांग्रेस ਸਾਡੇ ਨਾਲ फोन लाइन ਤੇ जुड़ रहे ने। बरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਜਾਖੜ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ? ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਫਿਰ ਮੋਰਲੀ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੋਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੌਲੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਜਾਖੜ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ? ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਜ਼ਨਡ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ। ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ। ਚਲ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।